अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजैर्मरुक्मा व्यामोहतः सवितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रीगणं प्रणमामि मोत्ना भूतं सरस्वनाथ श्री भक्तिसार कुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्गिरेणु परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमनं प्रणतोऽस्मि नित्यं नादं पङ्कजनेत्ररामयमुना वास्तव्यमालादरान् योगीन्द्रं कुरुते सचन्द्रजलदिं गोविन्दपूरादिभो भट्टार्यन्निगमान्तयोगजगदाचार्यौ स कृष्णद्वयो वन्दे माधव पद्मनाभसुमनः कोले स देवादिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वागमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरासेः वेदार्थसारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामुनसूनवे यत्कटाक्षणलक्षाणां सुलभश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभून्मम लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगिसन्दष्टजीवजीवातवे नमः। श्रुत्यर्धसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि। द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपरमाक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसूनुना सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसम्मग्नजन्तुसन्तारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्यदासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्धपरमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैले सदयापात्रं दैवत्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्य जामातरं मुनिम्। श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ता किल द्रविडवेदरहस्य जातं श्रीगौतमान्वयजमाश्रितपाददेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनोभावं वेदान्ताचार्य सशिष्यं मुडयवर्लुमां भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्य शिष्यं सशिष्य सेवदिं श्रीलक्ष्मणार्य विबुधं संश्रये देवी दीप्तये ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्धदं श्रीशतगोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं तिरुवழிதினாடென்னும் தென்குருகூரென்னும் மறுவினியவன் பொன்னலென்றும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியினையே எப்பொழுதும் சிந்தையாய் நெஞ்சே தெளிந்தோ மனத்தாலும் வாயாலும் வன்குருகூர் பேணும் இனத்தாரை அல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் உரைவிலேன் எந்த சடகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து ஏந்த பெருங்கீர்த்தி ராமானுசமுனிதன் வாயந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் சேரார் சடகோபன் செந்தமிழ் வேதம் தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறா வாந்திகளும் சோலை மதிலரங்கள் வன்புகள் மேல் ஆன்ற தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் என்று முதல் தாய் சடகோபன் மயம்பால் வளர்த்தைதாய் இராமானுசன் மிக்க விரை நிலையம் மேயாமயர் நிலையம் தக்க நிறையும் தடையாது தொப்பியலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் ஓதும் குருகை எதுபோ யாழினிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே శరణం ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జయ శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ అభ్యాసం అనేటువంటిది ఎంత చక్కటి ఆనందాన్ని ఇస్తుందో మనం ప్రతిరోజు ఈ కాలక్షేపానికి ముందుగా మీరందరూ అనుసంధానం చేసేటువంటి విధానాన్ని చూడడం వల్ల తెలుసుకుంటున్నాము. చాలా చక్కగా చదువుతున్నారు. ఇవాళ ఆ వీరభద్ర స్వామి వారి గాని వసుంధర గాని
అందరి పేర్లు చెప్పలేదు అనుకోకండి, చక్కగా చదివారండి, చాలా చక్కగా, ఎంత హాయిగా చదువుతున్నారు. ఆ ప్రయత్నానికి ఇంత మంచి ఫలితం లభిస్తుందా అని ఎంత ఆనందం కలిగింది. రామకృష్ణకి నిజంగా అభినందనలు తెలియజేస్తూ మనం తిరువిరుత్తంలో 7వ పాసురంలో ప్రవేశించాము. ఈ తిరువిరుత్తం తిరువాయుమొழிకి ప్రేరణనిచ్చినటువంటి మొదటి దివ్య ప్రబంధమై తనలో ఒక్కొక్క పాసురాన్ని 10 పాసురాలుగా పెంచినటువంటి అద్భుత గ్రంథంగా మనం రోజు చెప్పుకుంటున్నాం. ఇందులో కూడా నాయక భావం, సఖీ భావం, తోజమారు భావం, ఇలా నమ్మాళ్ళవార్లు వారు పొందినటువంటి అవస్థా భేదాలన్నిటినీ కూడా చాలా చక్కగా ఇందులో వర్ణిస్తున్నారు. ఇక్కడ ఇవాల్టి పాసురంలో కాలం అనేది ఎలా భ్రమ పెడుతుంది అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. ముందుగా పాసురాన్ని అనుసంధానం చేసుకుని వ్యాఖ్యానంలోకి వెడము. 7వ పాసురం తిరువిరుత్తం. ஜாலம் பனிப்பச்சரித்து நன்னீரிட்டு கால் சிதைந்து நீலவல்லேறு பொறா நின்ற வானமிது திருமால் கோலம் சுமந்து பிறந்தார் கொடுமை குழலில் தன் போம் காலங்கொலோ அறியேன் వినయ్యాటియేన్ కాంగిన్రవే. ఇందులో ఒక అందమైనటువంటి భావాన్ని చెప్పారు. మనం ఒకదాన్ని చూసి ఒకటేమో అని భ్రమపడ్డం అనుభవంలో మనకు జరుగుతూ కనపడుతూ ఉంటుంది కదా. ఇక్కడ వర్షమా ఏమిటి, ఆకాశమా, ఒక భ్రమ కలిగింది ఆళ్వారు నాయకికి. ముందు చూడండి, జాలం పనిప్ప సెరిత్, లోకాన్నంతా వణికించేలాంటి ఒక వర్షం వస్తోందండి. నిజంగానే వర్షం వచ్చినప్పుడు కొన్ని వర్షాలు అబ్బా ఎంత బాగున్నాయి, మనసుకి అంత ఆనందాన్ని ఇచ్చాయి, చల్లగా కురుస్తున్నాయి, ఆహా చల్లగాలి, ఆనందం కలుగుతుంది. ఒక్కొక్క వాన వచ్చేటప్పటికండి చుట్టూ ముట్టేసి కారు చీకట్లు వచ్చేసి, ఉరుములు వచ్చేసి, మెరుపులు పిడుగులు వచ్చేసి, బాబోయ్ ఎంత ఉపద్రవమైన వానో అనిపిస్తుంది. ఒకే వాన ఒక్కొక్కసారి ఆనందాన్ని కలిగిస్తుంది, ఒక్కొక్కసారి భయపెడుతుంది కూడా. ఇలాగా లోకమంతా వణికేటట్లుగా, జాలం పనిప్ప, లోకమంతా వణికేటట్లుగా గట్టిగా దృఢంగా ఒత్తుగా, అంటే గుమ్మరించిందంటారు చూడండి, నల్నేరు ఇట్టు, నీటిని గుమ్మరించేసి కాల్సిదైత్, ఇక్కడ అలా మేఘం చేస్తుంది కదా, ఆ మేఘం లాంటి పోలికను ఒకదాన్ని చెప్పారండి. ఏమిటి అంటే 2 బలిష్టమైన ఎద్దులు ఉన్నాయి, నల్లగా ఉన్నాయి. అవి ఏం చేస్తాయి, కోపం వచ్చినప్పుడు ఆ గిట్టలతోటి నేలని ఇలా ఇలా ముందుకి వెనక్కి గీరుతూ ఉంటాయి, అలా అలా కదులుతూ ఉంటాయి, ఒకదానిపై ఒకటి ఉరికే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాయి. అవి ఎగురుతున్నప్పుడు ఆకాశంలో మేఘాలు ఎగురుతున్నట్లుగా ఉంది. ఇది పోలిక, ఇది ఒక అందమైనటువంటి భావన. ఇది మేఘమా లేక నీలి వృషభమా, ఎద్ద మేఘమా? అదేంటి అలా ఎలా పొరపాటు పడ్డారు? కాల్సిదైత్, కాళ్లతో భూమిని గీరుతోంది కదా. నీలం బల్ ఏరు, నల్లటి బలిష్టమైన ఎద్దులా కనిపిస్తోంది. పొరానింద్ర, ఒకదానితో ఒకటి పోరాడుతున్నాయి. వానమిదు, ఇది ఆకాశమా, ఆకాశంలో మేఘాల. పెరుమాళ్ కోలం సుమైందు, ఎందువల్లంటే పెరుమాళ్ళు ఆ మేఘము యొక్క వర్ణాన్ని పెరుమాళ్లతో పోల్చడం మనకి తిరుప్పావైలో వచ్చింది కదండి. అద్భుతమైన పాసురం. ఆజమజై కన్నా వండ్రుని కైగరవేల్, అంత పరమాత్మ తత్వాన్ని తనలో నింపుకున్నటువంటి ఒక మేఘంతో పోలుస్తారే, అలాంటి పోలికని ఇక్కడ ఈ ఎద్దుకి మేఘానికి పోల్చారండి. పోల్చి కథని ఎలాగా కథతోటి ముడిపెట్టారు? ఒక నాయకుడు ఉన్నాడు, ఆయన దూరం అయ్యాడు, ప్రియురాలికి దూరం అయిపోయాడు, ఎప్పటికీ రాడు. అందువల్ల మనస్సు కొడుమై కుజరు, ఎంత కఠినాత్ముడో, వస్తానన్న సమయానికి రావట్లేదు. తన్పు కాలం కొల్వో,
ఇది అందమైన వర్షాకాలమా వినయ్యాటియేన్. ఏమో ఏం పాపం చేసుకున్నానో, నాకు ఏది ఏమిటో స్పష్టంగా తెలియట్లేదు. కాంగిండ్ర అరియేన్, చూస్తూనే ఉన్నాను కానీ ఏదేమిటో నాకు తెలియట్లేదు అనేటువంటి ఒక భ్రమని గురించినటువంటి పాసురంగా దీన్ని చెప్పారనమాట. అంటే మనం ఒక కథలా చెప్పుకోవాలంటే, ఒక ప్రేయసి ప్రియుల జంట ఉంది. అందులో ప్రియుడు, నేను ఊరు వెళ్లాల్సి వచ్చింది కొద్ది రోజులు, మళ్ళీ వర్షాకాలం వచ్చేటప్పటికి తిరిగి వచ్చేస్తాను అనే కాలాన్ని నిర్దేశించి చెప్పి వెళ్ళాడు గాని ఆ అన్న సమయానికి అతడు రాలేదు. అయ్యో వర్షాకాలంకి వస్తానన్నాడు, సమయం వచ్చేసింది, ఈయన రాలేదే అని చెప్పి నాయకి ఎదురు చూస్తాను. అప్పుడు స్నేహితురాలు వచ్చింది. అమ్మా, నువ్వెందుకు బాధపడుతున్నావు? వర్షాకాలం రాగానే వస్తానన్నాడు, ఇది వర్షాకాలం కాదమ్మా అంది. అదేమిటి, అదిగో వర్షం కురుస్తోంది కదా, అలా అంటావేమిటి అంది ఆళ్వారి నాయకి. అంటే అవి మేఘాలు కాదమ్మా, ఒకదానితో ఒకటి పోట్లాడే నల్లటి ఎద్దులు. మరి వర్షం పడుతోందే, వాటి స్వేద జ్వలం వర్షంలా పడుతోంది. అవి యుద్ధం చేసి ఎగురుతున్నప్పుడు పట్టిన చెమటలు క్రింద నీళ్లలాగా పడుతున్నాయి. కాబట్టి నువ్వు అది మేఘమేమో అని భ్రమ పడుతున్నావు అని సఖి ఓదార్చింది అని ఈ పాసురంలో అర్థం. ఏమండి, సఖి అబద్ధాలు ఆడచ్చా అని అంటే ఒక శాస్త్రాన్ని చెప్పారండి. పొయ్యమ్మయ్యం వాయుమయ్యడత్త పురై తీరంద నన్మై పయక్కుమెనిన్. చాలా ఒక అబద్ధాన్ని చెప్పొచ్చా అండి ఎప్పుడైనా అంటే, ఒకళ్ళ ప్రాణం నిలబడుతుంది అంటే చెప్పే అబద్ధం కూడా నిజమే అవుతుంది. అవతల వాళ్ళకు ఉపకారం జరుగుతుంది అంటే చిన్న అబద్ధం ఆడినా తప్పు లేదు. అందువల్ల సఖి నాయకి యొక్క ప్రాణాన్ని నిలబెట్టడం కోసం, అబ్బెబ్బే ఇది వర్షాకాలం కాదు, ఇవి వర్షా మేఘాలు కాదు, అవి ఎద్దులు, అవి పోరాడుకుంటున్నాయి అని చెప్పింది. ఆ చెప్పడంలో పూర్తిగా అబద్ధాన్ని చెప్పలేదుటండి. మనకి భారతంలో చూడండి, అశ్వత్థామ అతః కుంజరః, ధర్మరాజు చేసినటువంటి ఒక కృష్ణుడి యొక్క ప్రేరణ చేత చేసినటువంటి అసత్య వాక్ అన్నమాట. అశ్వత్థామ మరణము ఏనుగు, అశ్వత్థామ అనే పేరు గల ఏనుగు. ఆ ఏనుగు అనేది చాలా నెమ్మదిగా అండి. ఆ వాక్యం పనిచేస్తుంది అక్కడ. మనం అన్నటువంటి వాక్యం అవతల వాడికి ఏదైనా ఉపకరిస్తుంది అంటే వేదం కూడా చెప్పింది, నువ్వు సత్యం బ్రూయాత్ ప్రియం బ్రూయాత్ న బ్రూయాత్ సత్యం అప్రియం. నిజమే అయినా సరే అవతల వాడి ప్రాణం తీసేదైతే చెప్పకూడదు. అది అబద్ధమైనా సరే ప్రాణం నిలబెడుతుంది అంటే అబద్ధం ఆడినా మనకి దోషము రాదు. ఇక్కడ సఖి అబద్ధం ఆడిందండి. ఎందుకు అబద్ధం ఆడింది అంటే, ఒక అందమైన మాటను చెప్పారు. ఏమిటి, మా స్నేహితురాలు ఇది మేఘాలు కావు అంటోంది, ఇవి ఎద్దులు అంటోంది, ఇది నిజమేనా అని ఒక్క క్షణం ఆవిడ ఆలోచిస్తుంది. ఆ ఆలోచనతోటి ఆవిడ ప్రాణం నిలబడుతుంది. ఆవిడ ప్రాణాన్ని నిలబెట్టిన పుణ్యం వస్తుంది. కాబట్టి తప్పు పలికిన అంటే అన్నారు కాబట్టి అస్తమానం అబద్ధాలు ఆడచ్చండి అని కాదు. ఇతరుల ప్రాణాలు నిలబెట్టే సమయంలో ఒక అబద్ధం అది ఉపయోగపడుతుందంటే, ఒకవేళ అసత్యం ఆడినా అది తప్పు కాదు. కాబట్టి ఇది నిజమా కాదా అనే పరిశీలనలో నాయకి బ్రతుకుతుంది కదా అని చెప్పి సఖి అలాగ చెప్పింది. అందుకనే ఆవిడ కూడా తన్ పోం కాలంగులో ఇది ఒకవేళ వర్షాకాల మేఘం కాదేమో, కాబట్టి అబద్ధం ఆడినట్టు అయింది, ఆడనట్టు అయింది, సత్యం పలికినట్టు అయింది, పలకనట్టు అయింది. నాకు కూడా డౌట్ గానే ఉంది అని చెలితో చెప్పింది కాబట్టి అబద్ధం ఆడలేదు అని చెప్పుకోవచ్చు అన్నమాట. అంటే ఇక్కడ మేఘం, ఈ మేఘం ఎలాంటిది, శ్రీయప్పతి రూపాన్ని ధరించింది. మీరు పూర్తిగా తిరుప్పావైలో ఆజమజై కన్నాలోకి వెళ్ళిపోతే ఇప్పుడు ఆర్తు ఏరి
ஊழி முதல்வன் உருவம்போல் மைகருத்து పాళియం తోలుడై పర్పనాభంకైల్ ఆజిపోల్ మెండ్రు ఎన్ని చెప్పారండి? ఆ దేహపు రంగు అలా ఉండాలి, ఆయన చేతిలో చక్రంలా ఉండాలి, ఆయన పాంచజన్య ధ్వనిలాగా గర్జించాలి. అంత ఆరోపణ ఎలా చేశారో అలాగా అయ్యో నేను వర్షాకాలం వచ్చేటప్పటికి వస్తాను అని చెప్పినటువంటి ప్రియుడు రాలేదా, ఎంత కఠినాత్ముడమ్మా అని ఒక ఓదార్పు చేసినట్లుగా కూడా ఇక్కడ మనకి కనిపిస్తోంది. ఇంకో విశేషం, వినయ్యాటియన్, అబ్బో నేనెంత పాపం చేసుకున్నానో అంటుంది సఖి. ఇది మన సిద్ధాంతంలో ఒక అద్భుతమైన విషయం అండి. ఏమిటంటే ఏవైనా జరిగాయి అంటే నా పాపం వల్ల జరుగుతున్నాయి ఇవన్నీ అని. ఇలా మనకి రామాయణంలో ఒక పాత్ర కనిపిస్తుందండి కదండి. ఆయన ఏమంటాడు, భరతుడు మత్పాపమేవాత్ర నిమిత్తం ఆసీత్, అన్నయ్య అడవులకు వెళ్ళడానికి కారణము ఏవేవో అని అనుకున్నాను నేను, మందర పన్నాగము కాదు, కైకేయి కోరిక కాదు, దశరథ చక్రవర్తి అనుమతి ఇవ్వడము కాదు, నేను పుట్టానే పాపిష్టివాణ్ణి, నా వల్ల ఇదంతా, నా పాపం వల్ల ఇదంతా జరిగింది, నేనుండబట్టే కదా ఇలాంటి కోరిక మా అమ్మకు వచ్చింది అన్నట్లుగా ఇక్కడ సకిట కూడా వినయ్యాటియన్, నేను పాపం అయ్యో నువ్వు ఇంత ఏడుస్తుంటే చూసే దురదృష్టవంతురాలని నేను అనేటువంటి మాట. ఈ పాసురానికి ఎన్నో స్వాపదేశార్థాలు చెప్పారండి. ఆళ్వందారు స్తోత్ర రత్నంలో ఒక అద్భుతమైన శ్లోకం చెప్పారు. అవివేక గణాంత దుర్ముఖే బహుదా సంతత దుఃఖ వర్షిణి. ఈ మేఘం ఏమిటండి అంటే అవివేకమే మేఘంటండి. మన సంసారంలో మనకున్న అజ్ఞానమే మేఘం. ఈ మేఘము దుఃఖం అనే వర్షాన్ని వర్షిస్తోంది. ఎంత ఎత్తుకుపోయి ఆలోచించి ఆళ్వందారి పోలిక పోల్చారా అనిపిస్తుంది అనమాట. అలా వర్షం వర్షించినప్పుడు సూర్యుడు కనపడకపోతేనండి దాన్ని దుర్దినం అంటారండి. ఒక నియమం, దుర్దినం అని ఒక మాట ఉందండి. దానికి అర్థం ఏంటంటే మేఘ చెన్నంతు దుర్దినం, సూర్యుడు కనిపించని రోజుకి దుర్దినం అని పేరు. అంటే చాలా మందికండి సూర్యుడికి ఉపాసన చేసి నమస్కారం పెట్టి ఆయన్ని ప్రార్థించిన తరువాతే సాపాటు చేయడం అనే నియమం నిష్ఠ ఉండేవి ఒక కాలంలో. సూర్యుడు కనపడకపోతే ఆ రోజు సాపాటు చేసేవారు కాదండి. మా సమయాల్లో కూడా ఇప్పుడు కూడా అలాంటి వాళ్ళని మనం చూడగలుగుతున్నాం కొంతమందిని. అలా మేఘ ఛన్నమైతే దాన్ని దుర్దినం అంటారు. దుర్దినం అంటే చెడ్డ రోజు అని. మరి మనది ఆచార్య పరంపర సరదాలు కాబట్టి దుర్దినాలు వేరు కూడా ఉన్నాయండి. ఒక ఆయన ఎప్పుడు ఆయనకు ఉద్యోగం ఏం లేదు, ఒకటే ఉద్యోగం. ఎవరెవరింట్లో తద్దినాలు అయితే వారింట్లో భోక్తగా వెళుతూ ఉంటాడు. అదే ఆయన జీవనాధారం. ఆయన అడిగారు, ఏమండి దుర్దినం అంటే ఏమిటండి అని. ఆయన అందమైన నిర్వచనం చెప్పాడండి. యద్దినే తద్దినం నాస్తి తద్దినం మమ దుర్దినం. ఏ రోజైతే తద్దినాలు దొరకవో ఆ రోజే నాకు దుర్దినము. అందువల్ల కడుపు నిండా సాపాటు ఉండదు, దక్షిణలు ఉండవు, ఏవి ఉండవు కాబట్టి అని. ఇది సరదా వాక్యం అనుకోండి. అందువల్ల దుర్దినం అంటే ఏమిటి? మేఘఛన్నంతు దుర్దినం. మేఘాలు కప్పేసి సూర్యుడు కనపడకపోతే దానిని దుర్దినము అంటారు అన్నమాట. అలాగా సంసారం నిన్ను బాధించేటప్పుడు నేను వచ్చి రక్షిస్తాను అని చెప్పిన పెరుమాళ్ళు నన్ను ఈ అవివేకం అనే వర్షం వర్షించి సంసారం అనే దుఃఖాన్ని నేను పొందుతుంటే ఎందుకు రావట్లేదు అనేటువంటి దాన్ని ఈ పాసురంతో సమన్వయించి సరదాగా చెప్పడాలు కూడా ఉంది. ఇంకోటి ఏమిటంటే పెద్దలు దూరం అవడమే దుర్దినంటండి. అది వాళ్ళు మొత్తం దూరం అవడమా, మన ఇంటికి వచ్చి కొంచెం వెళ్ళిపోవడం కూడా దూరం అవడమే. మనకి భౌతికంగా దూరం అవడం కూడా దూరం అవడమేటండి. దానికి ఒక చిన్న కథని చెప్పారండి ఇక్కడ వ్యాఖ్యానంలో. శ్రీరంగంలో ఉండేవారు కదా భగవద్ రామానుజులు. ఆయనకి కంచి వరదరాజుకి ఆయనకి
అవినాభావ సంబంధం. కంచివర్ధనుడు రామానుజులని త్యాగం చేశాడు కాబట్టి త్యాగ మండపం అని కంచికి పేరని చెప్పుకున్నాం. అంత ఇష్టం అంటే కంచి వరదరాజస్వామికి. అక్కడ తిరుక్కచ్చి నంబి అని ఒక మహానుభావులు రామానుజుల బాల్యంలో ఆయన చేత తీర్థ కైంకర్యం చేయించడం అవన్నీ చేయించారు. రామానుజులు శ్రీరంగం వచ్చేసినా కూడా వారిని నిత్యం తలుచుకునేవారండి తిరుక్కచ్చి నంబిని. ఒకరోజు అందరూ సభ ఆయన గోష్ఠి తీరి ఉండగా ఎవరైనా కంచి వెళ్ళి తిరుక్కచ్చి నంబి గారు క్షేమంగా ఉన్నారని ఒకసారి చూసి వస్తారా అని అడిగారటండి గోష్ఠిలో. ఎవరైనా వెళతారా అని అడగకుండా ఒకసారి ఎవరైనా కంచి వెళ్ళి తిరుక్కచ్చి నంబి గారి క్షేమవార్త చెప్తే బాగుండును అని అనుకున్నట్టుగా అన్నారటండి. ఆజ్ఞాపించడం కాదు, అనుకున్నట్టుగా అన్నారటండి. ఎవరు మాట్లాడలేదట. ఆ మొన్నాడు పొద్దున్నే పెరియనంబి గారు ఉన్నారు, రామానుజుల వారి ఆచార్యులు స్వయంగా. ఆయన వచ్చి, స్వామి నేను కాంచీపురం వెళ్ళి వరదరాజస్వామిని సేవించుకొస్తాను అన్నారు. అయ్యో స్వామి, మీరు ఆచార్యులు, నాకు చెప్పాలా? నా భాగ్యం కొద్దీ మీరు నాకు చెప్తున్నారు, వెళ్ళి రండి స్వామి అన్నారు. సరే, ఈయన వెళ్ళిపోయారు. కంచికి వెళ్ళి అక్కడ తిరుక్కచ్చి నంబిని సేవించేసుకుని మళ్ళీ శ్రీరంగానికి వచ్చేస్తున్నారు. అప్పుడు తిరుక్కచ్చి నంబి, ఏమండి ఎలాగూ వచ్చారు కదా, ఇక్కడ వరదరాజస్వామి బ్రహ్మోత్సవం జరుగుతుంది 2 రోజుల్లో, ఉండి అవి వెళ్ళండి అన్నారు. అంటే పెరియనంబి గారు, లేదండి నేను వచ్చిన పని పూర్తయిపోయిందండి, వెళ్ళొస్తాను అన్నారు. ఏ పని మీద వచ్చారు మీరు అని. అప్పుడు చెప్పారు, మీరు ఎలా ఉన్నారో మీ క్షేమ వార్తని తెలుసుకోవాలని మా రామానుజులు తహతహలాడుతున్నారు, వారి కోసమని నేను వచ్చాను, మిమ్మల్ని చూశాను, సేవించుకున్నాను, మీరు క్షేమంగా ఉన్నారనే వార్తని వారికి మళ్ళీ తెలియచేస్తాను, వెళ్ళొస్తాను అని చెప్పి వెళ్ళిపోయారు అని. అలా వెళ్ళిపోతుంటే తిరుక్కచ్చి నంబికి ఒకవైపు ఆనందం, ఆహా నా క్షేమ వార్తని మా రామానుజులు ఇలా తెలుసుకున్నారా, ఎంత ఆనందంగా ఉంటుందండి. మన గురించి ఎవరైనా అంత ఎంక్వైరీస్ చేశారంటే ఎంత ఆనందం కలుగుతుంది. అలాంటి ఆనందాన్ని ఈ పాసురంలో పొందారు అని. అంటే పెద్దలు మన కోసం వచ్చి మన ఇంటికి ఏ పాద పూజలకో వేటుకో పిలుస్తాం, లేదు మనం వెళ్ళి సేవిస్తాం, లేదు వాళ్ళని మన ఇంటికి తీసుకొస్తాం, వాళ్ళు వెళ్ళిపోతుంటే అయ్యో వెళ్ళిపోతున్నారనే బెంగ వచ్చినట్లుగా. అంటే ఆచార్యులకు దూరమైతే కూడా తట్టుకోలేనంత ప్రీతి మనస్సులో ఉండాలి అనేటువంటి కథని ఇందులో లోపల పెట్టి, ఒక నాయకి, ఆ నాయకుడు వస్తానన్నవాడు రాలేదు, ఆ రానందుకు వర్షాకాలంలో వస్తానన్నాడు, వర్షం వచ్చేస్తోంది, వర్షాకాలం వచ్చేసింది, కాదమ్మా అవి 2 ఎద్దులు, అవి పోరాడుకుంటున్నాయి, అవి స్వేద జలాన్ని వర్షిస్తుంటే నువ్వు వర్షం అనుకుంటున్నావు. వీటన్నిటినీ సంసారం అనే మేఘంతో పోల్చి ఆళ్వందారు దుఃఖం అనేటువంటి జలాన్ని వర్షించే సంసారం ఇదని చెప్పారు. ఇంతమంది కథలను చూడండి, ఈ ఒక్క పాసురంలో ఎంతమందిని తలుచుకుంటాం. నమ్మాళ్ళవార్లు చెప్పారు కాబట్టి వారిని, రామానుజులని, పెరియనంబిని, తిరుక్కచ్చి నంబిని, యామునార్యులని, ఎంతమంది వస్తారో చెప్పుకున్న కొద్దీ. ఇలా పెద్దలందరినీ తలుచుకునేటువంటి అవకాశాన్ని ఒక అద్భుతమైనటువంటి పాసుర రూపంగా మనకి అందించారు. అలాంటి నమ్మాళ్ళవార్లు అనుగ్రహించినటువంటి తిరువాయ్మలి దివ్య ప్రబంధం 4వ 17వ తిరువాయ్మలిలో 6వ పాసురంలో మనం ప్రవేశించాము. ఆ పాసుర నిర్మాణం కూడానండి చాలా బాగా చదువుతున్నారు మీరందరూ. అందులో ఇంకొంచెం ఒక్క అడుగు ముందుకు వేసి అర్థం వచ్చిన చోట ఆపేలా చదివితే దానిని బ్యాలెన్స్ అంటారు, తులనాత్మకత. తులనాత్మకత అంటే ఎత్తుగడ ఎలా ఉందో అది ఎక్కడికి ఆపాలో చెప్పేటువంటిది. ఇప్పుడు ఈ 5వ పాసురం ఉంది చూడండి. అప్పనే అడలాజియానే
కడలై కడయింద తొప్పనే. అక్కడికి బ్యాలెన్స్ అవుతుంది అనమాట. అప్పనే తుప్పనే అని. ఎందువల్లంటే చదవడం వచ్చేసింది కాబట్టి చదవడంలో అర్థవంతంగా చదవడం, తులనాత్మకతతో చదవడం, అర్థానుసంధానంతో చదవడం, ఇవి కూడా నేర్చేసుకుంటే మనం ధన్యులం అయిపోతాం అన్నమాట. అప్పనే అడలాడియానే ஆழ்கடலை கடைந்த துப்பனே உன் தோள்கள் நான்கும் கண்ணிடக் கூடுங்கள் என்று எப்பொழுதும் கண்ணநீர் கொண்டு ஆவி துவரந்து இப்பொழுதே வந்திடா என்று ఏజై ఏన్ నోక్కువనే. ఏజై ఏన్ నాకు చాపల్యం ఎక్కువయ్యా అంటున్నారు. ఎందుకు అలా అంటున్నారు? ఎందువల్ల అంటే నీ చతుర్భుజత్వ సౌందర్యాన్ని దర్శించాలనుకుంటున్నాను. ఈ పాసురంలో చతుర్భుజ 4 భుజాల యొక్క సౌందర్యాన్ని దర్శించాలనే కోరిక. ఎలాగా చూడండి, ప్రతిపదార్థంలో అప్పనే తండ్రి. తండ్రి అంటే ఉపకారకుడు అని కూడా చెప్పచ్చు. ఎందువల్ల అంటే సర్వకాల సర్వావస్థలలో ఆయన్ని తలుచుకునే భాగ్యాన్ని కలిగించినటువంటి వాడు. అడల్ ఆజియానే విరోధులని నశింపచేసే సుదర్శన చక్రం కలిగిన వాడా. చేతిలో సుదర్శనం ఎందుకుంటుందండి? ఎప్పటికప్పుడు శత్రు నిరాసనము, శత్రువులని నశింపచేయుట. ఆ కడలై కడయింద తుప్పనే. కడలై సముద్రాన్ని, కడయింద తుప్పనే చిలికినటువంటి. తుప్పన్ అంటే బలిష్ఠుడు అండి, సామర్థ్యం కలిగిన వాడు అండి. సముద్రాన్ని చిలకడానికి సామర్థ్యం ఎందుకండి? చాలా శక్తి ఉండాలి. అది పాల్కడలి. దాన్ని మందరగిరి వేశారు, దానికి వాసుకుని చుట్టారు, దానికి అటు దేవతలు రాక్షసులు ఉన్నారు, అయినా కదలడం లేదు. స్వామి వచ్చాడు, ఎన్ని చోట్ల తన సహాయాన్ని ఎన్ని రూపాలలో అందించాడు. మందరగిరి తేలాలి అంటే అడుగున కూర్మ రూపమై నిలిచాడు. వాసుకి అటు ఇటు తిరగడానికి కర్మంటూ అటు ఇటు తిరుగుతుంటే ఒరుసుకుపోకుండా రక్షించాడు. పామును పట్టి లాగడానికి దేవతల రాక్షసుల భుజశక్తిలో చేరాడు. తాను కూడా ఒక చెయ్యి వేశాడు. ఆయన చెయ్యి పడ్డాకే అది కదిలింది. తుప్పనే బలం కలిగిన వాడా, బలిష్ఠుడా. అందరం అన్ని చిలకలేమండి. అబ్బో పాల సముద్రం అక్కర్లేదండి. గట్టిగా తోడుకున్న పెరుగుని కవ్వం పెట్టి చిలకండి. అది మనకి ఆండాళ్ళ తల్లి అది కూడా తిరుప్పావేలో చెప్పింది. సరే, అది అలా ఉంచుదాం. ఆ కవ్వం మజ్జిగలో పడేసినప్పుడు పెరుగులో అలాగే పడి ఉంటుందండి. అంత గట్టిగా తోడుకుపోయి ఉంటుంది పెరుగు. ఆ చిన్నప్పుడు అలాగే ఉండేవి పెరుగులవి. వస్తూ ఒకసారి గిన్నె ఎత్తేస్తే బోర్లా పడిపోయింది. దానిని మళ్ళీ బాబోయ్ ఎలాగాని ఇలా తీస్తే పెరుగు గడ్డలా మళ్ళీ లోపలికి పడిపోయింది. ఎక్కడ డిస్టర్బ్ అవ్వలేదు, అంత రాయిలా తోడుకుపోతుంది అనమాట. దాన్ని చిలకాలనుకోండి, ఊరికే ఇలా ఇలా అంటే సరిపోదండి. పావు గంట చిలికితే దాని అందులోంచి వెన్నముద్ద రాదు, మాటలతో వచ్చేది కాదు. ఈ లౌకికమైన ఈ పాలు, ఈ పెరుగులు, ఈ చిలకడంకే ఇంత శక్తి కావలసి వస్తే పాల సముద్రాన్ని చిలకడానికి ఎంత భుజ శక్తి కావాలండి? అది ఇక్కడ ఆళ్వార్లు ఏం దర్శించారు? ఆ చిలకడంలో చేతులు ఇలా ఇలా అందంగా అనడంలో ఆ సౌందర్యం చూడాలి నేను అనుకున్నారు. ఒక చెయ్యి 2 చేతులే ఇలా ఇలా అంటే బాగుంటే 4 చేతులు అలా అంటే ఎంత బాగుంటుందండి? చతుర్భుజత్వ సౌందర్య దర్శన కాంక్ష దాని పేరు. 4 భుజాలు, 4 పాములు ఆడుతున్నట్లుగా కదిలేటువంటి కదలికలో సౌందర్యము. తోள்கள் 4 నీ 4 భుజాలు, కన్నిడ కూడంగల్ ఎన్నో. ఎప్పుడు సేవిస్తానా అని ఎప్పుడు
కన్ననీరు కొండు. ఇప్పుడు ఎప్పుడు అనేటప్పటికి ఆర్తి ఎక్కువైతే ఆర్తి కళ్ళ ద్వారాలో నిన్ననే చెప్పుకున్నాం. ఈ మనస్సు కరిగి కంటి నీరుగా మారి కళ్ళనే ద్వారాల ద్వారా పైకి వస్తోంది. ఆవి తువరందు తువరందు, మనస్సు కరిగిపోయేటప్పటికి ఎండిపోతోంది, మనస్సు ఎండిపోతోంది, ఆర్ద్రత పోతోంది. ఏజయన్, ఏజయన్ అంటే ఏంటండి? చపలుణ్ణి నేను. ఎందుకు చపలుడివి? ఎప్పుడో పాల సముద్రం చిలికిన భుజ సౌందర్యం ఇవాళ దర్శించాలనుకోవడం ఏంటండి? ఏమో నాకు అలా అనిపించింది, నా చాపల్యం అలా ఉంది. ఇప్పుడే వందిడాయన్న, ఇప్పుడే వచ్చి నాకు అందం చూపించాలి. ఎప్పుడో జరిగింది కదా అంటే, అవును మళ్ళీ నాకు అది చూపించు నువ్వు. నోకువన్, దానికోసం నేను చూస్తున్నాను, ఎదురు చూస్తున్నాను అని. కొన్ని అందాలు ఉంటాయండి, అవి ఆస్వాదయిక వేద్యాలు అంటారు. అంటే చూసి ఆనందించవలసిందే గాని చెప్తే తెలిసేది కాదు. ఆయన కళ్ళున్నాయండి, ఇంత కళ్ళండి, ఇలా పద్మాల్లా విప్పి చూశారండి అంటామనుకోండి, మాటతో ఏం అర్థమవుతుందండి? ఆ కంటిని చూసిన వాడికి ఆ అందం తెలుస్తుంది. అలా స్వామి యొక్క చతుర్భుజాలు పాలసంద్రాన్ని చిలుకుతూ ఉంటే ఆ సౌందర్యాన్ని నమ్మాళ్ళవారు ఇప్పుడు చూడాలి, నేను ఇప్పుడు చూడాలి, ఇప్పుడు చూడాలి అని చాపల్యంతో కోరుతున్నానయ్యా. నన్ను ఏం చేయమంటావు చెప్పు, నా మనసు అంత చపలంగా ఉంది అనేటువంటి మాటని అంటున్నారు. దాన్ని 7 వ్యాఖ్యానంలో చూద్దాము. 245వ పేజీ 7 వ్యాఖ్యానం. అప్పనే நீ முகன் காட்டாது போதும் நான் உன்னையே சொல்லி கூப்பிடும்படி எனக்கு ఇవ్వళవాన మహోపకారத்தை పన్నినవనే. అప్పనే అంటే ఉపకారకుగా అని అర్థం అండి. ఏమిటి? నువ్వు కనిపించకపోయినా కూడా నిన్నే తలుచుకునేలా చేసావు, అది ఉపకారం. లోకంలో మనం ఒకళ్ళని పిలుస్తామండి, ఒకసారి పిలుస్తాం, 2 సార్లు 3 సార్లు 10 సార్లు, వాడు రాళ్లే అని విరమించుకుంటాం, విసుగొస్తుంది మనకి. కానీ పెరుమాళ్ళ గొప్పతనం ఏంటంటే కనిపించకపోతున్న కొద్దీ పిలవాలనే కోరిక ఎక్కువ చేసేస్తున్నాడు. అందువల్ల ఆయన అప్పనే నీ ముఖం కాట్టపోదుం, నువ్వేమో ముఖం చూపించవు, నాను నయ్యే సొల్లి కూప్పడుంబడి, అయినా నేను నిన్నే 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 ఓ పిలవడం పిలవడం పిలవడం. వడవాన మహోపకారத்தை పన్నినవనే. అడలిచ్చాది అడల్ మిడిక్కు, అడల్ అంటే చాలా బలం. ఎప్పోదుం యొక్క యుద్ధోన్ముఖమాయి విరోధి నిరసన శీలమాయి. చక్రం ఉంది చూడండి, ఎప్పోదుం సర్వకాల సర్వావస్థలలో యుద్ధోన్ముఖమై రెడీగా ఉంటుంది. ఇలా పట్టుకుని ఉండక్కర్లేదండి, సంకల్పమే చక్రం, సంకల్ప జ్ఞానమే చక్రం. అనుకునేటప్పటికి చేతిలోకి వస్తుంది. అదే మనం సినిమాల్లో బాగానే చూపిస్తాడు, అనుకునేటప్పటికి చేతిలోకి వస్తుంది. ఎన్ ప్రతిబంధకత్తై పోక్కుగైక్కు పరికరమాన తిరువాలియై ఉడయ్యవనే. నా విరోధనాలని అంటే ప్రాప్తి ప్రతిబంధకాలని, నేను పొందేదానికి అడ్డుపడే పాపాలని, పరికరమాన తిరువాలియై పోక్కుగైక్కు వాటిని పోగొట్టడానికి నీ చక్ర స్మరణ చాలును. అందుకే మనం రోజు అండి పంచాయుధ స్తోత్రం చదువుకోవాలి అంటారు. చాలా పవర్ఫుల్ అండి పంచాయుధ స్తోత్రం. స్ఫురత్ సహస్రార శిఖాతి తీవ్రం సుదర్శనం భాస్కర కోటి తుల్యం సురద్విషాం ప్రాణ వినాశి విష్ణుశ్చక్రం సదాహం శరణం ప్రపద్యే. 5 ఆయుధాల మీద 5 శ్లోకాలు ఉంటాయి. పెద్దలండి జ్వరాలవి వచ్చినప్పుడు కూడా ఒక మంత్రం వేసినట్లుగా ఈ పంచాయుధ స్తోత్రాన్ని ఆ రోగికి స్పృశిస్తూ చదివేవారండి. అది ఒక దివ్య మంత్రంలా పనిచేస్తుంది, రిలీఫ్ ఇస్తుంది అని ఒక విశ్వాసం అన్నమాట. అందువల్ల అది యుద్ధోన్ముఖమై రోగాలు అవనండి, శత్రువులు అవనండి, అన్నిటినీ పోగొట్టడానికి ఉన్ముఖం రెడీగా ఉంటుంది ఈ చక్రం. విరోధి నిరసనశీలమాయ్, విరోధుల్ని పోగొట్టే స్వభావం కలదే. ఎన్ ప్రతిబంధకత్తై పోక్కుగైకు, నా పాపాలని పోగొట్టడానికి పరికరమాన ఒక సాయుధంగా ఉపయోగించే, సాధనంగా ఉపయోగించే తిరువారి అయి ఉడయ్యవనే. గొప్ప చక్రాన్ని ధరించినటువంటి స్వామి.
అప్పనే, అవనే, తుప్పనే, ఇవన్నీ అంత్య అలంకార ప్రాసలండి. ఆ పద ప్రయోగాలలో అందుకే చదువుతుంటే అది రాగభరితంగా ఉంటుంది. అంటే ఆ మీటర్ ఒకటి ఉపయోగిస్తుంది, అంత్యప్రాసలు ఒకటి ఉపయోగిస్తాయండి ఆ చదవడంలో. అది చదువుతుంటే ఎంగో 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 అని చదువుతాను చూడండి కొన్ని పాసురాలు. అవి చదివేటప్పుడు నిజంగా మనకు కూడా అంత దివ్యానందం కలుగుతుంది అనమాట. ఆ కడలిత్యాది ఉన్నయ్యుగవాదే ప్రయోజనాంతరమే అమయ్యం ఎన్నమవర్గళుక్కం. ఏమండి, కడలు చిలికిన, సముద్రాన్ని చిలికిన అనే మాటను తీసుకున్నారు. ఎందుకు చిలికారు? ప్రయోజనాంతరమే అమయ్యం. ఆ దేవతలకి నువ్వు కావాలన్నారా వాళ్ళు? సముద్రం చిలికాక వచ్చా అమృతం కావాలన్నారు. అమృతాన్ని కోరి నీ సహాయం అడిగారయ్యా. ఆండాళ్ళ తల్లి ఇదే అంటుంది 39వ రమరకు వ్యాఖ్యానంలో వస్తుంది. ఏదో ప్రయోజనం కావాలని నిన్నడిగిన వాళ్ళని రక్షిస్తావా? నువ్వే కావాలని నిన్నడిగిన వాళ్ళని రక్షిస్తావా అంటుంది చూడండి. అలాగా அப்பிரமேயோ மகோததி என்று ஒருவரால் அளவிடவண்டாதபடியான கடலை கடைந்து கொடுத்த సామర్థ్యத்தை ఉడయ్యవనే. అక్కడ సముద్రం ఎంత గొప్పదండి. మనకి రామాయణంలో ఏం చేయాలి, ఇప్పుడు ఈ సముద్రం ఉంది కదా అని అడిగితే విభీషణుని అడగమంటారు. అప్పుడు విభీషణుడు సముద్రం రాఘవో రాజా శరణం గంతుమర్హతి ఖానిత సగరేణ అయం అప్రమేయో మహోదది. సముద్రానికి సాగరం అని ఎందుకు పేరు వచ్చిందండి? సగరుడి యొక్క కుమారులు తమ యజ్ఞాస్వాన్ని వెతుక్కుంటూ వెతికి వెతికి భూమిని తవ్వి 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 ఖండాలు 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 అలా చేశారు. సగరుల చేత తవ్వబడినప్పుడు వెలువడిన జల సమృద్ధి కాబట్టి దానికి సాగరం, సగర పుత్రుల వల్ల సాగరం అనేటువంటి పేరు వచ్చింది అని అన్నట్లుగా అప్రమేయం ఎంతో ఉందో కొలవగలమండి. అందులో జలం ఇది ఎంత దూరం ఉందో కొలవగలమండి. అప్రమేయో ఎన్న ఒరువరాల అడవిల వండాదపడి అది కొలతకి సాధ్యం కానటువంటి కడలై కడైందు కొడుత సామర్థ్యత్తై ఉడయ్యవనే. అలాంటి కడలిని తరిచేటువంటి సామర్థ్యము కలిగిన వాడా. ఇవన్నీ స్వామికి విశేషణాలన్నమాట. ఇత్యాది అవర్గళై పోలే ఉప్పుచ్చారు కొండు పోమవర్ వరల్లరే ఇవర్. చక్కటి వాక్యం. ఆ దేవతల్లాగా మేము ఉప్పు చారు కోసం రాలోదయ్యా. ఉప్పు చారు అంటే అమృతం అండి. ఉప్పు సముద్రంలోంచి అంటామే అలాగా. అంటే ఏదో మరణం లేకుండా చేసే ఒక పదార్థం, అదా విలువైనది. మేము దానికోసం రాలేదు. ఉప్పొచ్చారు కొండు పోమవారు అల్లరే ఇవారు అలాంటి వారు కాదు ఈ నమ్మాళ్ళు వారు. శాశ్వతమైన అమృతత్వాన్ని, ఆ అమృతాన్ని కోరిన అప్పొజదు ఎన్నారావముతే. నేను కోరిన అమృతం వేరయ్యా అంటున్నారు నమ్మాళ్ళు వారు. ఆ అమృతం కాదు. ఆ అమృతం కొంతకాలమే, మరణం లేకుండా చేస్తుంది. అంటే దానికి ఒక లిమిట్ ఉంది, కొంతకాలమే. తర్వాత వాళ్ళకు కూడా ప్రళయాంతంలో మరణం ఉంది. నువ్వనే అమృతానికి, అదే ఆస్వాదించిన వాడికి నీ పద సన్నిధి అనే శాశ్వత స్థానం లభిస్తుంది. ఆ కడలై కడై కిరపోదు వ్యావర్తిత్త తోள்களை కాణం ఇవర్ ఆశయపడగరదు. ఆ సముద్రాన్ని చిలికినప్పుడు 4 చేతులలో 2 చేతులు ముందుకి 2 చేతులు వెనక్కి వాసుకుని పట్టి అటు ఇటు మదిస్తూ ఉంటే ఆ అందం చూడాలని నేను ఆశపడుతున్నాను. ఎంత అందంగా ఉందో. మనకి కొన్ని అలాంటి కోరికలు ఉంటాయండి. కోలాటాలు ఆడుతుంటారు చూడండి. కోలాటాళ్ళు చప్పుళ్ళ కంటే కూడా ఆ కోలాటం వేసేటప్పుడు అలా కొట్టడం, ఇలా కొట్టడం, వెనక్కి కొట్టడం, ఆహా భలే ఆడారండి, ఎంత బాగా ఆడారండి. ఆ మూమెంట్స్ మనకి ఎంత ఆనందాన్ని కలిగిస్తాయో. ఈ పాల సముద్రాన్ని తరచినప్పుడు కూడా ఆ స్వామి యొక్క చేతుల కదలిక ఆళ్వార్లకి తలచుకుంటేనే అంత ఆనందం కలుగుతుంది. మధుర కొరంజారు కొండ సుందర తోళిరే. నాచియార్ తిరుమడిలో ఆండాళ్ళ తల్లి చెప్పినటువంటి పాసురం అండి. పాల సముద్రాన్ని చిలికి అమృత పదార్థాన్ని తీసే సమయంలో నీ చతుర్భుజ సౌందర్యాన్ని నేను ఆస్వాదించాలి అని అమ్మ చెప్పినట్లుగా
உன் தோள்கள் நாளையும் கண்டேனாய் విడకూడుమో என்று ఎప్పుడు చూస్తానా ఎప్పుడు చూస్తానా అందాన్ని అనేటువంటి ఆతృత எப்பொழுதும் கிடைக்கைக்கு సంభావనై ఉళ్ళ నిలంబోలే కన్న నీర్పాయా నిర్పరాయిత్. ఏమయ్యా, ఇది సాధ్యమా? ఎప్పుడో జరిగింది ఇప్పుడు నీకు కనిపిస్తుందా? అదే సాధ్యం కాదు. కాదు అన్నప్పుడు ప్రాణాలు పోవాలే, పోవట్లేదయ్యా. చూస్తాననే ఆశ 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 బతికించేస్తోంది నన్ను. ఎప్పటికో అప్పటికి చూస్తామనే ఆశ బతికించేస్తోంది. ఆవి ఎన్ ప్రాణనానదు, నా ప్రాణం ఉందే తువరందు తువరందు శోషించిపోయింది శోషించిపోయింది. ఆర్ద్రత పోయి శుష్కించి శుష్కించి ఎంగనే ఉడరెందు ముడింది పోగవం పెరాదే. ఒకసారి పోతే బాగుంది ప్రాణం, పోదే. ఎప్పుడు చూస్తా ఎప్పుడు చూస్తా ఎప్పుడు చూస్తా అనే ఆరాటం అన్నమాట. குணாதிக விஷயமாகையாலே కాణలాం ఎన్నం నసైముడేయం మట్టామయ్యాలే. అది ఎంత గుణాలు, ఎంత సౌందర్య గుణం కలిది. కాబట్టి చూడాలనే ఆశ, భగవంతుణ్ణే కోరుకునే ఆశ, అది పోవట్లేదు. ఆశాపాసము తాపడు నిడుపు లేదు అంతంబు రాజేంద్ర. దీనికి ఒక ఎండ లేదండి ఆశకి. అలా కోరిక సాగుతూనే 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 ఉంటుంది. ధరిప్పదు తిరియా ఉలరవదావనిలై ఉరువచ్చెల్లుమా ఎత్తు. పొందాలనే ఆశ తీరట్లేదు. ఆశతోటి ఒక దీపం చూడండి, ఆరిపోదు, రెపరెప రెపరెపలాడుతూ ఉంటుంది. అలా 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 అంటాం. నా ప్రాణం కూడా నీ దర్శనం కోసం అలా రెపరెప రెపలా ఆడిపోతాను. సెన్ రక్తది సెన్ రక్తది ఆగిపోతాను. ఆరిపోతుందేమో ఆరిపోతుందేమో కానీ ఆరదు. అంత భయపెట్టేస్తాను. ఎన్నం నెల ఇవురు వచ్చెల్లుమా ఎత్తు. పోదు, పోతుందేమో అనే భయాన్ని కలిగిస్తోంది. ఇప్పుడే వందిడా என்று తమ్మార్తియే చెప్పేడాగా అరైక్షణం తాజా దేవరమేణుమెండ్రు. మంచి మంచి పదాలు వేస్తారండి. ఆశే చెప్పేడు అని ఒక పదం వేశారండి. చెప్పేడు అంటే తామ్ర శాసనం, శిలాశాసనం, తామ్ర శాసనం అని పూర్వం రాజులు శాసనాలు రాసేవారండి. శాసనాలు అంటే బై ఆర్డర్ గవర్నమెంట్ అనమాట. అలాగా కాగితంలో రాసేది ఒక శాసనం. రాగి రేకులు తెప్పించి వాటి మీద అక్షరాలు చెక్కి శాసనాలు చేస్తారు. దాన్ని చెప్పేడు అంటారండి. శిలాశాసనాలు ఉంటాయి. మనం పాత ఆలయాలకు వెళితే గోడల మీద రాళ్లని చెక్కి శాసనాలు వేయిస్తారు. అవి శిలాశాసనాలు. ఇక్కడ మనకి చెప్పేడు తామ్ర శాసనం, రాగి రేకులు. అన్నమాచార్య కీర్తనలు చూడండి, ఆ భూగర్భంలోంచి తీశారు, వాటి మీద రచింపబడి ఉన్నాయి. మహానుభావులు రాళ్లపల్లి అనంత కృష్ణ శర్మ గారు గాని, వేటూరు వారు గాని ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసి ఇన్ని వేల కీర్తనలని జాతికి అందించగలిగారండి. తామ్ర శాసనాలు శాశ్వతత్వాన్ని సంతరించుకున్నట్లుగా. అలాగే తమ ఆర్తియే చెప్పేడాగా. ఇప్పుడు నాకు నా ఆర్తే తామ్ర శాసనం, చూసి తీరాల్సిందే. నిన్ను చూసేదాకా నా ప్రాణం పోదు. మనకు కూడా లోకంలో చూస్తూ ఉంటాం, అలా ఎదురు చూస్తూ ఉంటాయి అంటి పెట్టుకుని ప్రాణాలు. వచ్చావా అంటారు, చేపట్టుకుంటారు, వెళ్ళిపోతారు. అది అంత అప్పడదాకా రెప రెప రెపలాడుతూనే ఉంటుంది ప్రాణం. తాజాదేవరమేణుమెండ్రు. కాబట్టి నాయన, నా కోరిక తీర్చడానికి నువ్వు రావాలి. ఎప్పుడు? ఇప్పుడే. ఎప్పుడో వస్తానంటే కాదు, ఇంతలా ఉంది పరిస్థితి. ఇప్పుడే రావాలి. నోక్కువనే వర సంభావన ఉళ్ళ దిక్కై పారా నిర్పన్. ఏమండి, పెరుమాళ్ళు వస్తామని ఏమన్నా చెప్పారా మీకు? అన్ని వైపులా చూస్తున్నారటండి. పైకి చూస్తారట, కిందకి చూస్తారట, పక్కలకి చూస్తారట, దశ దిశలు చూస్తున్నారట. ఏమండి, వస్తామని ఏమన్నా హింట్ ఇచ్చారా? సూచన ఏమన్నా ఇచ్చారా మీకు? అంటే పారా నిర్పన్ వరిగై కవన్ పక్కలేం ఏమైనా సూచన వచ్చిందా వస్తున్నాను అని? ఇవరు ఇప్పటి సైగర దన్నెళ్ళు అందుకోసమా చూస్తున్నారు ఆళ్వార్లు. ఏ జయ్యేన్ ఆయన ఏం చెప్పలేదండి నాకు వస్తానని. అదొన్నెళ్ళై వస్తానని ఒక్క మాట కూడా అనలేదండి.
నిన్న పాసురంలో చెప్పుకున్నాం కదండి, నేను వస్తాను, నేను రాను, నేను నీకు కనిపించను అని ఒకసారి కనిపించి చెప్పాళ్ళు అని విచిత్రమైన కోరిక కోరారు కదా నిన్న. అలాగనమాట. అది ఒన్నిల్లై ఎన్ చేపలమేయరే ఉండదు, ఇదంతా నా చాపల్యం, ఆశ. ఏమో వస్తాడేమో, నా ప్రాణాలు నిలబెడతాడేమో అనేటువంటి చాపల్యం, చపలత్వం. చపలత్వం అంటే స్థిరంగా ఉండని బుద్ధి. రాడేమో, కాదు కాదు తప్పకుండా వస్తాడు. ఎందుకు రాడు, మరి ఎందుకు రాలేదు, అబ్బే వస్తాడు. ఇలాగా వేవరింగ్ మైండ్ అంటామే, అలా అలా ఊగుతూ ఊగుతూ రెపరెపలాడుతున్న ఆశతో కూడిన బుద్ధి అని. ఆழ்వాన్ పணித்த வரதராஜஸ்தவத்திலே வருஷலகத்தை கேட்டு எம்பெருமானார் இப்பாசுரம் கேட்டால் பெருமாள் இறங்காமை இல்லை, ఆழ்వాన్ ఉన్ మొగత్తై కాటి కాణా ఎన్నో పార్తరులినారు. చాలా ఏ సందర్భం వచ్చినా రామానుజుల్ని పెద్దల్ని తలుచుకునేటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి అవకాశాన్ని నంబిళ్ళయ్య గారు వ్యాఖ్యానంలో మనకు కల్పిస్తూ ఉంటారండి. చివరి వ్యాఖ్యానంలో ఒక్క వాక్యం ఇచ్చారు. ఏమిటా వాక్యం? కూరతాళ్వాన్ రామానుజుల స్థానంలో క్రిమికంఠుడి సభకు వెళ్ళారు. కథ మీకు తెలిసిందే కదా. రామానుజులను తీసుకురండి, ఆయన ఒక్కడిని లేకుండా చేస్తే సిద్ధాంతం అంతా పోతుంది అని ఒక శైవ దృష్టితోటి క్రిమికంఠుడు అనేటువంటి వాడు నాలురామ్ అనే ఒక మహానుభావుడు సలహా ఇస్తే ఆ సలహాతో రామానుజులను లేకుండా చెయ్యాలనుకున్నాడు. ఆ విషయం కూరేసులు తెలుసుకుని రామానుజులు స్నానం చేయడానికి వెళ్ళగానే ఆయన వస్త్రాలు కట్టేసుకుని నేనే రామానుజులని ఆ రాజు దగ్గరికి వెళ్ళిపోయారు. సరే, అక్కడ కథ జరిగింది. శివుడి కంటే గొప్ప లేదు అని ఒక రాసి సంతకం పెట్టమన్నాడు. శివాత్ పరతరం నాస్తి, శివుడి కంటే దైవం లేడు అని. ఈయన ఏం చేశారు? సంస్కృతం బాగా వచ్చిన పండితులండి. శివం అంటే ఒక తవ్వాని తీసుకోండి. పూర్వం సోల, తవ్వ ఇలా మాటలు ఉండేవి. ఈయన రాశారు ద్రోణమస్థిత తప్పరం, కొంచెం ఉంది పెద్దది అని రాశారండి. సోల కంటే పెద్దది లేదు అని నువ్వు రాస్తే కొంచెం పెద్దది అని ఏం రాశారండి. ఎంత ఒళ్ళు మండిపోతుంది. నేను ఏ అర్థంలో అడిగాను, నువ్వే అర్థంలో చెప్పావు. కళ్ళు తీసేయండి రా అన్నారు కూరేసులకి. నువ్వు తీసేదేంటి, నీ పాపిష్టి మొహం చూశాక నా కళ్ళు అనవసరం అని గోళ్లతోటండి ఒళ్ళు జలధరిస్తుంది. గుడ్లు పీకేసి అవతల పాడేశారండి కూరేసులు. అయ్య బాబాయ్, కూరేసులను తలుచుకుంటే అసలు మనసు చెదిరిపోతుందండి. ఎలా చేయగలిగారు అలాగా? కంటిని పెరుకుకోవడమా? దర్శనం కోసం దర్శనం కోల్పోయిన మహానుభావ అని పిలుస్తారు. రామానుజ దర్శనం కోసం తమ నేత్ర దర్శనాన్ని కోల్పోయినటువంటి వాడు అని. సరే, ఇదంతా జరిగిపోయింది, చాలా కాలం అయిపోయింది. మేల్కోట నుంచి భగవద్ రామానుజులు వచ్చారు. వచ్చినటువంటి ఆయన విషయం తెలుసుకుని కూరేసుల దగ్గరకు వచ్చి, రామానుజులంతటి వారికి దుఃఖం ఆగలేదండి. దుఃఖించకూడదని తెలుసు, కానీ మరి మానవ రూపం కదా, దుఃఖం వచ్చింది. ఏమిటి మీరు ఇలా ఉన్నారు? ఒక్కసారి వెళ్ళి వరదరాజస్వామిని పళ్ళిమ్మని అడిగి రండి అని పంపించారు. నాకు అడగడం ఇష్టం లేదండి అన్నారు కూరేసులు. నేను అడగమంటున్నాను అంటే ఆచార్య ఆజ్ఞ. మీరు స్వతంత్ర ఉపాయ బుద్ధితో అడిగితే తప్పు, ఆచార్యాజ్ఞని పాటించాలి, అది చెయ్యకపోతే తప్పు, వెళ్ళి అడగండి అన్నారు. వాడు వరదరాజస్తవంలో అద్భుతమైన శ్లోకం మీకు అందరికీ తెలుసున కదే. ఇది ఈ సందర్భంలో మనకి నంబిళ్ళయ్య గారు ఇచ్చారు. నీలమేఘ నిభం అంజన పుంజశ్యామ కుంతలం అనంత శయం త్వాం అబ్జపాణి పదమంబుజ నేత్రం నేత్ర సాత్కురు కరీస సదామే. ఏం అద్భుతమైన శ్లోకం రచించారండి. నీలమేఘ నిభం, తండ్రి నీ రూపము అడిగిందంతా వర్ణనంతా వరదరాజ వర్ణనే. అందులో నీ రూపం చూస్తే నీలమేఘంలాగా నల్లగా ఉంటుంది. అంజన పుంజశ్యామ కుంతలం, ఆహా జుట్టు అలా ఎగిరి ఆ ముఖం మీద పడుతూ ఉంటే ఆ మబ్బు తునకలు ఎగిరే చంద్రబింబంలాగా ఎంత అందంగా ఉన్నాయ్యా. ముంగుర్లు తుమ్మెదల్లాగా, కాటుక రెక్కల్లాగా ఎంత బాగున్నాయ్యా. అబ్జపాణి పదమంబుజ నేత్రం,
కాలు చూస్తే పద్మం, కన్ను చూస్తే పద్మం, కరారవిందేన పదారవిందం ముఖారవిందే, దానికి మళ్ళీ అబ్జపాణి పదమంబుజ నేత్రం నేత్ర సాత్కులు కరీస సదామే. కాబట్టి నాకు నిన్ను సర్వకాల సదా, ఈ శ్లోకంలో ప్రాణం లాంటి పదం అండి సదా. ఏమిటి సదా? సర్వకాల సర్వావస్థల్లో నిన్ను చూడాలి స్వామి అని శ్లోకం రచించారండి కూరేసులు. వచ్చేశారు. ఆహా, శ్లోకం చెప్పారా అడిగారు రామానుజులు. చెప్పానండి అని. కళ్ళు వచ్చాయా? రాలేదండి అని. ఏది మీ ముఖం ఇటు తిప్పండి ఒకసారి. ముఖం తిప్పారు. అక్కడ ఇస్తారండి నంబిళ్ళయ్య గారు ఒక వ్యాఖ్యానం. ఏమిటంటే, నా చాపల్యం వల్ల నేను అడిగా. నా చపల అనే పదానికి ఇంత రిఫరెన్స్ ఇచ్చారు ఇక్కడ. నా చాపల్యం వల్ల నేను అడిగాను. కానీ కూరేసా మీరు ఎంత జాగ్రత్తగా కోరారు. సదామే, సర్వకాల సర్వావస్థలలో నిన్ను చూసే దృష్టి కావాలి. సర్వకాల సర్వావస్థల్లో చూడడం ఈ లోకంలో సాధ్యం కాదు, పరమపదంలోనే సాధ్యం అవుతుంది. కాబట్టి నాకు పరమపదం ఇయ్యి అని అడిగినట్లు అర్థం. అసలు ఈ అర్థాన్ని మనం మామూలుగా చెప్పుకుంటాం. కళ్ళు ఇయ్యమని అడిగారు, ఆ కళ్ళు ఇచ్చారా లేదా? లేదు, వరదరాజులు రామానుజులు మాత్రం కనపడితే చాలన్నారు. ఇలా రకరకాలుగా మన వ్యాఖ్యానాలు ఉన్నాయి. ఇక్కడ చూడండి, నేను సర్వకాల సర్వావస్థల్లో నీ రూపాన్నే చూడాలి. ఓకే, అది పరమపదంలో సాధ్యం, నేను ఇచ్చాను. నువ్వు పరంపదంకు వస్తావు తప్పనిసరిగా అన్నట్లుగా. ఇది కళ్ళు రాకపోవడం కాదు, కళ్ళని ఇచ్చాడు. అశాశ్వతమైన శారీరకమైన భౌతికమైన నేత్రాలని కాదు ఇచ్చినది, శాశ్వతమైన పెరుమాళ్ళని శాశ్వతంగా దర్శించుకునే శాశ్వత నేత్రాలని ప్రసాదించాడు స్వామి. కాబట్టి పరమపదాన్ని అనుగ్రహించాడు అనేటువంటిది చూడండి. అదే లైన్లు, 2 లైన్లు. ஆழ்வான் பணித்த వరదరాజస్తవత్తిలే ஒரு ஸ்லோகத்தை கேட்டு, ஒரு శ్లోకం అంటే నీలమేఘ నిభం. எம்பெருமானார் இப்பாசுரம் கேட்டால் பெருமாள் இறங்காமை இல்லை. ధైర్యం లేదా ఆయనకి? ఆழ்వాన్ ఉన్ ముఖத்தை కాటిక్ కొన్నాయి. ఏది మీ ముఖం ఇలా చూపించండి. ఎన్ను పాత్తరులినార్. దేనికండి? ఈ కింద 246వ పేజీలో ఆవి అనేటువంటి వ్యాఖ్యానం ఉంటుంది చూడండి. అందులో ఈ కథనంతటిని చక్కగా తేలికగా ఇచ్చారండి. అది ఎలాగంటే చూడండి, ముందు పేజీలో చిట్ట చివర ఎంబెరుమానార్ 245వ పేజీలో కింద నుంచి 2వ లైన్, ఎంబెరుమానార్ ఆళ్వానుకు 110 కండు. ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న కదా, ఆళ్వార్లకి కూరతాళ్వాన్ నకారం అనాలండి. కూరతాళ్వార్ అనకూడదు, ఆళ్వార్ అనకూడదు. కూరేసుంది ఆళ్వార్ కాదు, ఆయన ఆళ్వాన్ అనాలి. తిరువుళ్ళం మిగవం పుణ్బట్ ఆళ్వాన్ అయి పాత్తరులి. ఆయన కేసు చూసారండి, గుండె చెదిరిపోయింది రామానుజుల వారికి. ఆళ్వాన్ నన్ను ఇప్పటి కానమట్టుదిరే అని. అయ్య బాబోయ్, మీ ఈ కళ్ళని, ఈ అంధత్వాన్ని నేను చూడలేకపోతున్నాను. స్వరూప విరుద్ధమానాలు మాగా ఈడుగా పెరుమాళ్ళని అడగడం స్వరూప విరుద్ధం అని అనుకోకండి. ఎందువల్లంటే నీరు పెరుమాళ్ సన్నిధిలే సెండ్రు స్తోత్రం పన్ని. మీరు పెరుమాళ్ళ దగ్గరికి, వరదరాజస్వామి దగ్గరికి వెళ్ళండి, ఒక్కసారి స్తోత్రం చేయండి. నమ్మభీష్టై పార్తువారీర్. మీ కోరిక లేదు నాకు తెలుసు, నా కోసం ప్రార్థించండి పెరుమాళ్ళని. నమ్మభీష్టై అంటే స్వరూపం కాదని మీది, ఆచార్యాజ్ఞని పాటించడం స్వరూపం. కాబట్టి నా కోసం మీరు అడగండి. ఎవరం సెన్ను స్తోత్రం పన్ని తిరుంబీళ్ళందరులా. సరే వెళ్ళారు, వరదరాజస్తవని చెప్పారు, నీలమేఘ నివం చెప్పారు. ఇరంగియరునారో ఎన్న కేటరులా. గబగబా రాగానే ఏమన్నారు? కనికరించారా అన్నారు రామానుజులు. ఇరంగియరునారు ఎల్లై, ఆయన దయ చూపించలేదండి అన్నారు కూరేసులు. ఆయన విన్నపం செய்ய உம்முடைய அபேட்சத்தை தோத்த விண்ணப்பம் செய்தீரோ என்ன
రామానుజులకి అనుమానం వచ్చేసిందండి. మీరు అడగడంలో ఏదో తేడా ఉంటుంది. సదామే సర్వకాల సర్వావస్థలలో చూడాలన్నారు. ఈ దేహం సర్వకాల సర్వావస్థలలో ఉండదు. అలా ఉండాలంటే మనం మోక్షంకి వెళ్ళాలి. మోక్షంలో ఎప్పుడూ సేవించుకోగలుగుతాం. అలా కదా మీరు ప్రార్థించారు అన్న. అప్పటియే విన్నప్పం செய்தேன் అనాలి. అదిలే ఒక శ్లోకం సల్లీరియన్ను అత్తయ్య కేటరులు ఏది ఆ శ్లోకం ఒకసారి వినిపించండి అన్నారు. అనగానే ఈయన ఈ శ్లోకాన్ని చెప్పారు. ఏ శ్లోకాన్ని? నీలమేఘ నిభం ఇత్యాది నీలమేఘ నిభమంజన పుంజ అద్భుతమైనటువంటి శ్యామ కుంతలమనంత శయంత్వాబ్జపాణి పదమంబుజ నేత్రం నేత్ర సకురుకరీ సదామే. ఈ శ్లోకం అని వరదరాజస్తవంలోదిగా ఒకటి ఉందండి. ఇక్కడ ఎందుకు ఇదంతా చదువుతున్నాను అంటే ఇంకొక శ్లోకం కూడా ఇది చదివారు అనే ప్రసిద్ధిగా ఒక శ్లోకం వేరో శ్లోకం ఉందండి. ఈ పాసురం కేటాల్ పెరుమాళ్ ఇరంగామై ఇల్లై అది చదివినప్పుడు వరదరాజు మాట్లాడలేదు. ఆళ్వాన్ ముగత్తై కాట్టి కాణా ఎన్న పాత్రన్నారాయ్ ఇది చాపలాతిశయమిరే ఏది ఒకవేళ చూపించండి అన్నారు. అది చాపల్యం అంటే చూడాలి చూడాలి చూడాలనే చపలత్వం. ఆ చపల అనే పదానికి ఈ పాసురంతో ఈ వ్యాఖ్యానాన్ని ముడిపెట్టారు. ఇది చాపలాతిశయమిరే విజ్ఞాపం సేద శ్లోకం చదివిన శ్లోకం ఇంకోటి కూడా ప్రసిద్ధి ఉందండి. చక్కగా నోట్ చేసుకోండి. ఇది చాలా అపురూపమైన విషయం. త్వాముదార భుజమున్న సమాయం ఆయత్ కర్ణపాస పరికర్మ సదంసం ఆయతాక్షమభిజాత కపోలం పారణీయతి వర ప్రద దృంగ్మే. ఇందులో ఒక్కొక్క పదం ఒక్కొక్క రత్నం లాంటిదండి. దృంగ్మే పారణీయం. నీ రూపం నా కంటితోటి బాలభోగంగా అనుభవించాలి. ఎలా అనుభవిస్తారు? ఎల్లవేళలా చూస్తే అనుభవిస్తారు. ఎల్లవేళలా చూడడం ఎలా సాధ్యం? పరమ పదానికి వెడితే సాధ్యం అవుతుంది అనేటువంటి ఉద్దేశంతో దీన్ని చెప్పారు అనేటువంటిది. త్వాం ఉదార భుజమున్న సమాయత్. ఉదార భుజం ఇక్కడ 4 తోళ్ళు దివ్య దర్శనం కావాలన్నారు కదా ఇవాళ పాసురంలో. ఆ పదం కూడా ఇక్కడ సరిపోయింది వ్యాఖ్యానంకి. అంతేకాదు కర్మ పరికర్మ సదంసం అందమైనటువంటి ఈ మూపురాల్లా ఉంటాయి చూడండి భుజాలని. మగవాళ్ళకైతే ఈ సాముద్రిక శాస్త్ర ప్రకారం ఈ భుజాలు కొంచెం ఇలా ఎత్తుగా ఉండాలి. ఆడవాళ్ళకైతే ఇలాగ కిందకి వాలినట్లుగా ఉండాలి. సాముద్రిక శాస్త్ర ప్రకారం అవి చాలా శ్రీకరములైనటువంటి చిహ్నాలు అని అంటారు అన్నమాట. అలాంటి ఆ యథాక్షం అబ్బబ్బా ఎంత అందమైనటువంటి నేత్రాలయ. ఆ నీలమేఘ నిభంకి ఈ శ్లోకానికి చాలా కంపారిజన్ ఉందండి. పోలిక ఎంత బాగా సరిపోతుందో. అభిజాత కపోలం అందమైనటువంటి కపోలాలు బుగ్గలు. ఈ బుగ్గలు చెవుల కుండల కాంతిని తమ మీద ప్రకాశింప చేస్తున్నాయి. పారణీయ అదండి పదం. పారణీయం ఆస్వాదించాలి. బాలభోగం ఆస్వాదించినట్లు ఆస్వాదించాలి. వరప్రద దృంగ్మే. వరప్రద వరద వరములు ఇచ్చేవాడా కంచి వరదరాజస్వామి. దృంగ్మే నాకు కనపడేలాగా. ఈ కనపడేలా అనేటువంటి పదానికి శాశ్వతత్వాన్ని కల్పించారు అనే విశేషమైనటువంటి అర్థాన్ని. అంటే కూరేసులకి ఇంకా మోక్షమే తర్వాత. అందుకే రామానుజుల వారు కూడా శాటిని ఎగరవేసి నాట్యం చేశారటండి. ఏ రామానుజుల యొక్క పాద అంబోరుహాన్ని తలుచుకొని మౌళి సంబంధంతో పూర్వాచార్యులు పాద సంబంధంతో ఆ తర్వాత అర్వాచీనులు యత్ పద సరసిజ ద్వంద్వం ఏ పాదద్వంద్వ స్పర్శ చేత మోక్షం వస్తుందని నాట్యం చేశారో ఆ రామానుజులు కూడా స్వీయ ముక్తిం కరస్తాం.
నాకు మోక్షం వచ్చింది, నాకు మోక్షం వచ్చిందని ఎగిరేస్తాను. ఎప్పుడు కూరేసులకి వరదుడు మోక్షాన్ని ఇస్తానని అనుగ్రహించినప్పుడు, కూరేస సంబంధంతో నాకు మోక్షం వచ్చింది అని భగవద్ రామానుజులు ఆనందించారు. ఎంత అద్భుత భావన చూడండి. అంటే కూరేసులు గాని భగవద్ రామానుజులు గాని మనం నమ్మిన ఆచార్యులు గాని వారి యొక్క పాద సంబంధం మనకి తప్పనిసరిగా మోక్షాన్ని అనుగ్రహిస్తుంది 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 అని చెప్పేటువంటి అద్భుతమైన నంబెళ్ళయ్య గారి వ్యాఖ్యానంతో కూడిన పాసురం ఈ 5వ పాసురం. అప్పనే அடலாழியானே ஆழ்கடலை கடைந்த தொப்பனே உன் தோள்கள் 4 கண்ணிடக் கூடுங்கள் என்று எப்பொழுதும் கண்ணநீர் கொண்டு ஆவி துவரந்து துவரந்து இப்பொழுதே வந்திடா என்று ஏழை ஏன் நோக்குவனே. தேவேசம் கோலநாதம் நதரித மனசம் పద్మనాభం రమేశం లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన చ నిగమశిరో యోగి భట్టారకౌ చ గోవిందం పూరనాదేన చ సహకురు కేశేందు సింధుం యతీంద్రం మాలాదృద్యామునార్యౌ మమ హృది నిదదేరా పద్మాక్షనాదాం తిరువరుణ్మాల్ సేన ముదలి సడగోపన్ నాదముని சேருய்யக்கொண்ட மணக்கால் நம்பி சென்றாமாள வந்தார் குருமாலாதரர் குருகை பிறார் அம்பாம் நெதிராசர் கோவிந்தர் கூரேசர் பட்டர் வேதாந்தமணி பெருகண்ணர் கம்புடைய நம்பெள்ளை இவர் ஈழெழுத்தற்கே எந்த மாதவர் பற்பனாவர் இவர் அருளாளர் திருவடி ஒன்றிய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளும் திருமலை ஆழ்வார் பதங்கள் முன் என்னுள் சேரந்தனவே. नमोस्तु देवराजाय चतुर्ग्राम निवासिने रामानुजार्य दासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्ती नगर जन्मने प्रसादलब्ध परमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेश दयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं वाழிतिरुवाய்மொழிப்பிள்ளை மாதக வாழ்வாழும் மனவாழ மாமுனிவன் வாழியவன் மாறும் திருவாய்மொழிப்பருளை மாநத்தோர் பேரும் வடிவுரைக்கும் சீர் ஸ்ரீரங்க சிம்ஹகிரி தேசிக பாத சேவா பிராப்தாகில திரவிட வேத ரகசிய ஜாத்தம் ஸ்ரீ கௌதமன்வயஜமாஸ்ரித பாகதேயம் கோபால தேசிகமஹம் சரணம் பிரபஜ்யே கௌசிகான்வய சஞ்சாతం వెంకటార్య తనూభవం వేదాంతాచార్య శిష్యం వడైవర్లుమహం భజే శ్రీమద్వేంకటరంగార్య శిష్యం సశిష్య సేవదిం శ్రీలక్ష్మణార్య వివిధం సంశ్రయే దీవి దీప్తయే. ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ.